Welcome back all TYBC student in our next lecture of mechanism of organic reaction. The point is acyl nucleophilic substitution. So first is what is acyl group? This R C double bonded X. It is called as that is the R C double bonded O. It is called as the acyl group. This group is called as the acyl group. Okay. So the nucleophilic substitution of the groups attached to the acyl group are called acyl nucleophilic substitution. म्हणजे ते acyl ग्रुपला जे ग्रुप्स अटॅच असतील असा फॉर एक्झाम्पल हिअर वी कन्सिडर्ड ॲज अ X group. This X group is replaced by this Nu minus and the formation of this new product. Okay, so replacement of one group by the another group, it is called as substitution, and these substitutions take place in the acyl groups are called in acyl nucleophilic substitution reaction. Okay, so now this acyl nucleophilic substitution reactions has the following examples. So this group is acyl chloride group, reacts with ammonia, the formation of acetamide is there, and the byproduct as a HCl. म्हणजे या ठिकाणी काय होतं बघा, this Cl group is replaced by this NH3 group, that is the ammonia group. Okay, and here is the NH2 group. So this reaction is called as substitution reaction. Here is the chlorine group is substituted by this amide, that is the NH3 group. Then the next example is the this ethyl acetate reacts with sodium hydroxide, and then there is a formation of acid and ethoxide, sodium ethoxide. Actually there is a formation of salt of the acid. Then there is a acetamide reacts with NaOH, sodium hydroxide, the formation of uh, sodium salt of acetic acid and the byproduct ammonia. So these are the examples of acyl nucleophilic substitution. Now this the acyl nucleophilic substitution reaction take place by the tetrahedral mechanism. Okay, so the acyl substitution proceed in the two steps, and these steps are called as the tetrahedral mechanism. Tetrahedral mechanism. Now the step first is the nucleophilic addition to the carbonyl group. That is, there is a nucleophilic addition to the carbonyl group of the acyl compound. A tetrahedral intermediate, that is the oxyanion, is formed through the transition state. So this is the tetrahedral intermediate oxyanion. Okay, आता या ठिकाणी काय झालं बघा, so this nucleophile, that is the attacks to the carbonyl group of that acyl compound, and then there is the formation of this transition state. Okay, and then this transition state gets converts into this tetrahedral intermediate. Okay, म्हणजे ह्या ठिकाणी काय होणार, the Z minus attacks on this the acyl carbonyl carbon atom. Okay, now this carbon, one of the carbon oxygen bond is breakage and giving the oxygen having the negative charge. Okay, that is the delta negative charge, and the Z group, that is the nucleophile, have also the delta negative charge. Okay, so this is this transition state. So as we know, this transition state is very unstable, and it's further gets converted into this tetrahedral intermediate. Now this intermediate is stable. Okay,
So formation of the tetrahedral intermediate, this tetrahedral intermediate. So why this is called as the tetrahedral? Because it has the CH4 like structures, that is the carbon having the first, second, third and the fourth bond, that is the tetrahedral carbon atom. Okay, so first the nucleophile Z minus attacks on the acyl carbonyl carbon atom, and then there is the formation of lastly tetrahedral intermediate. Then why oxygen gets a negative charge here? Because they at the carbon oxygen bond is breakage or breaking, the two electron from that bond is transferred towards the oxygen atom. As you can see here, this two electrons is transferred to the oxygen atom. So that's why these oxygen atoms gets the negative charge. Okay, now the second step is the tetrahedral intermediate loss the leaving group. J, that is the tetrahedral intermediate loses the leaving group, which is assisted by the negative charge on the oxygen atom, and thus the finally substitution product is obtained, which is the trigonal. So the step seconds involve this O minus attacks on this again carbon oxygen bond, and then this X is losses from the or the loses as a leaving group, okay, with the negative charge, and then there is the formation of trigonal. म्हणजे या ठिकाणी काय आले बघा, तर हे आपलं टेट्राहायड्रल इंटरमिडिएट आहे जे आपण लास्टच्या रिएक्शन बघितले आहे. त्या टेट्राहायड्रल इंटरमध्ये काय आलेलं आहे बघा, तर ऑक्सिजनचा निगेटिव्ह चार्ज, त्या ऑक्सिजनच्या निगेटिव्ह चार्जने काय आलेलं आहे, दिस ऑक्सिजन निगेटिव्ह चार्ज अटॅक्स ऑन दिस ऑक्सिजन कार्बन ॲटम, ऑक्सिजन कार्बन बॉन्ड, and this X will be the loses, giving the trigonal geometry. Okay, now the carbonyl groups being planar can be easily attacked by the nucleophile. Okay, म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप्स जनरली जर आपण इथं बघितलं तर दिस कार्बोनिल ग्रुप काय बघा, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज ट्रायगोनल प्लेनर. म्हणजे हा जो कार्बोनिल ग्रुप आहे हा ट्रायगोनल प्लेनर आहे आणि हा एखाद्या एक्सटर्नल न्यूक्लिओफाइलने इझिली काय होऊ शकतो, अटॅक होऊ शकतो. and the formation of tetrahedral intermediate is take place, and then this tetrahedral intermediate loses this leaving group and then giving the again trigonal planar geometry. So this is the substitution reaction here. आता ह्या ठिकाणी काय आलं बघा, या ठिकाणी हा झेड, या ठिकाणी काय आलेला आहे, हा एक्स जो एक्स ग्रुप आहे, दिस एक्स ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय दिस झेड ग्रुप. म्हणजे जर तुम्ही मागच्या रिएक्शन मध्ये बघितलं तर इथं काय बघा, इथं हा एक्स ग्रुप आहे, बरोबर आहे, विच अटॅच टू द कार्बोनिल ग्रुप, या कार्बनला, बरोबर आहे. पण जर तुम्ही लास्टला बघितलं तर लास्टला काय बघा, इथं झेड ग्रुप आहे, म्हणजे रिप्लेसमेंट ऑफ दिस एक्स ग्रुप बाय दिस दी झेड ग्रुप्स. ओके, टेक प्लेस. Now there is two types of reactions: acid catalyzed esterification of carboxylic acid and base catalyzed hydrolysis of the ester. आता acid catalyzed reaction मध्ये काय होते बघा, when a carboxylic acid is replexed with an alcohol in presence of acid catalyst like concentrated H2SO4 or HCl gas, the ester is obtained. This esterification reaction is reversible reaction. म्हणजे त्यांना काय म्हणायचं आहे, these acid groups
reacts with this alcohol group, then there is a formation of a ester, बरोबर आहे. And this reaction is, as you can see here, this reaction is reversible reaction. Okay. Now this acid catalyzed esterification of carboxylic acid reaction, it goes through the AAC2 mechanism. म्हणजे ही जी रिॲक्शन आहे ती काय होते, AAC2 मेकॅनिझम फॉलो करते. मग आता ह्याच्यामध्ये AAC2 मेकॅनिझम फॉलो करते, कसं डिटेक्ट करायचं? दॅट इज द एक्झॅक्ट टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज एस्टॅब्लिश्ड बाय ट्रेसर टेक्निक युजिंग आयसोटोप. ठीक आहे. The isotope of O18 containing methanol isotopic oxygen, that is बघा here we used CS3O18 hydrogen, okay, is used. This isotope O18 may either go ester or water depending upon the type of the bond breaking. आता आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिजनचे किती आयसोटोप्स आहेत, तर ऑक्सिजन हॅव्हिंग दी 2 आयसोटोप्स, बरोबर आहे. द फर्स्ट इज ऑक्सिजन O16 अँड द सेकंड इज ऑक्सिजन O18. ठीक आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय बघायचं आहे बघा आपल्याला, तर ह्या ठिकाणी आपल्याला 2 टाईपचे बॉन्ड ब्रेकिंग बघायचे आहेत. दॅट इज दी असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग अँड दी अल्किल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय बघा, तर ह्या ठिकाणी असाइल ऑक्सिजन म्हणजे काय, तर हा बॉन्ड ब्रेक होणार. दॅट इज दी बॉन्ड बिटवीन कार्बन and that oxygen atom, right? So this bond breaking is called as acyl oxygen bond breaking. If the bond between oxygen and hydrogen is breaked, right, then this is called as the alkyl, this CS3O bond breaking, then this is called as the alkyl oxygen bond breaking, right? म्हणजे या ठिकाणी काय होते बघा, की आपल्याला 2 टाईपचं बॉन्ड ब्रेकिंग आहे. फर्स्ट वन दी असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग अँड दी सेकंड वन इज अल्किल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग. कारण तुम्ही जनरली ह्या रिॲक्शन मध्ये बघू शकता, या रिॲक्शन मध्ये काय बघा, तर एकतर हा टोटली ग्रुप दॅट इज दी CS3C डबल बॉन्डेड O ग्रुप, बरोबर आहे, आणि हा ग्रुप दॅट इज दी CS3 ऑक्सिजन दॅट इज दी मिथॉक्साइड आयन ग्रुप, हा अटॅच होऊन इस्टर तयार होऊ शकतो, बरोबर आहे. नेक्स्ट प्रोबॅबिलिटी काय आहे, तर हा ग्रुप विथ ऑक्सिजन असेल, बरोबर आहे, विथ ऑक्सिजन, आणि हिअर इज दी ओनली CS3 ग्रुप, त्याच्यापासून सुद्धा काय तयार होतं बघा, काय तयार होऊ शकतो, हा इस्टर ग्रुप तयार होऊ शकतो. म्हणजे 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इथं आहेत, बरोबर आहे. म्हणजे 2 टाईपनं आपला इस्टर मोलिक्युल या ठिकाणी तयार होऊ शकतो. पहिला टाईप काय आहे, तर असाइल ग्रुप आणि CS3O यांचं कॉम्बिनेशन होईल, आणि दुसरं टाईप काय आहे, तर तो तुमचा ॲसिटेट आयन आहे, दॅट इज C6H5 C डबल बॉन्डेड O ऑक्सिजन, अँड देन ह्या अल्कोहोल मधला फक्त काय येईल, हा CS3 येईल आणि तो जॉईनिंग होईल. 2 टाईपचं या ठिकाणी काय होऊ शकतं, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑर बॉन्ड तयार होऊ शकतात, बरोबर आहे. दॅट इज दी असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग होऊ शकतो, और दी अल्किल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग होऊ शकतो, बरोबर आहे. असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग कुठे आहे बघा, इथं आहे. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग, आणि अल्किल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग कुठे आहे बघा, इथं आहे. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज अल्किल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग. नाउ it was found that O18 is present only in ester and not in H2O. Hence, the acyl oxygen bond fission
take place during the reaction. The esterification proceed through the protonation of carbonyl oxygen, which increase the reactivity towards nucleophilic attack. म्हणजे या ठिकाणी काय बघा, या ठिकाणी जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला सिंपल H2O मोलिक्यूल दिसेल, बरोबर आहे. आणि ह्या ठिकाणी काय आहे, H2O मोलिक्यूल आहे विथ O18, म्हणजे त्याचा जो ऑक्सिजन आहे ना, तो ऑक्सिजन काय बघा 18, बरोबर आहे, म्हणजे आयसोटोप आहे त्या ऑक्सिजनचा, बरोबर आहे. मग त्यांनी काय सांगितलंय, इट वॉज फाउंड दॅट O18 इज प्रेझेंट ओनली इन इस्टर, नॉट इन H2O. म्हणजे O18 कुठं प्रेझेंट असला पाहिजे, इस्टर मध्ये प्रेझेंट असला पाहिजे, ह्या H2O मोलिक्यूल मध्ये नाही, बरोबर आहे. हेन्स असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड फिशन टेक प्लेस ड्युरिंग दी रिॲक्शन. म्हणजे रिॲक्शन कुठल्या मेथडनं फॉलो होते, असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग न फॉलो होते. अल्किल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग न रिॲक्शन काय होत नाही, फॉलो होत नाही, बरोबर आहे. आणि मग त्या रिॲक्शनचं कसं आहे, रिॲक्शन प्रोसीड थ्रू दी प्रोटोनेशन ऑफ reaction proceeds through the protonation of carbonyl oxygen, which increase the reactivity towards the nucleophilic attack. बरोबर आहे. म्हणजे रिॲक्शन इनिशिएट कशापासून होईल, तर पहिल्यांदा कार्बोनिल ग्रुपचं काय होईल, प्रोटोनेशन होईल. आता इथं आपल्या स्टेप फर्स्ट बघू शकता बघा तुम्ही. स्टेप फर्स्ट मध्ये काय आलेलं आहे, या ठिकाणी ऑक्सिजनची जी लोन पेअर आहे त्यानं H+ घेतलेला आहे आणि तेच आपण इथं म्हणलेलं आहे, द इस्टरिफिकेशन प्रोसीड थ्रू प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल ऑक्सिजन. हा कार्बोनिल ऑक्सिजन आहे, याचं प्रोटोनेशन झालेलं आहे, बरोबर आहे. म्हणजे ह्याचं काय झालं बघा, प्रोटोनेशन झालेलं आहे, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. स्टेप फर्स्ट काय ती, तर फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकॅटायन बाय प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ दी कार्बोझॅलिक ऍसिड. म्हणजे या ठिकाणी ऑक्सिजनची जी वन ऑफ दी लोन पेअर आहे, बरोबर आहे, म्हणजे दोन लोन पेअर असतात ऑक्सिजन, त्यातली एक लोन पेअर काय करेल, ह्या हायड्रोजन वरती अटॅक करेल, ठीक आहे. दिस वन लोन पेअर अटॅक्स ऑन दिस हायड्रोजन ॲटम, देन देअर विल बी दी ऑक्सिजन हॅव्हिंग हायड्रोजन विथ दी पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे कार्बन ग्रुप या ठिकाणी काय झालेला आहे बघा, प्रोटोनेटेड झालेला आहे, बरोबर आहे, ठीक आहे. देन देर इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन दी कार्बन अँड ऑक्सिजन. कार्बन आणि ऑक्सिजन मधला जो एक बॉन्ड आहे ना, तो काय झालेला बघा, या ठिकाणी ब्रेक झालेला आहे असा, बरोबर आहे. आणि मग काय झालेलं आहे, कार्बोकॅटायन तयार झालेला आहे या ठिकाणी. म्हणजे काय, तर कार्बोकॅटायन का तयार झालेला आहे, तर बिकॉज ऑफ दी ब्रेकिंग ऑफ दी कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड, बरोबर आहे. हा कार्बन ऑक्सिजन जो बॉन्ड आहे ना, त्यातला एक बॉन्ड काय झालेला आहे बघा, डबल बॉन्ड आता त्या ठिकाणी, बरोबर. त्यातला एक बॉन्ड काय झालेला आहे, ब्रेक झालेला आहे. म्हणजे काय, जी ऑक्सिजन लोन पेअर यूज केली होती इथं, बरोबर आहे, तीच त्याची त्याला लोन पेअर काय केलेली आहे, इथं रिटर्न केलेली आहे. मग हा बॉन्ड ब्रेक करत असताना ह्या बॉन्डमधले दोन्ही इलेक्ट्रॉन कोणावरती आहेत, ऑक्सिजनकडे शिफ्ट झालेले आहेत. मग कार्बनवरती काय येतो, पॉझिटिव्ह चार्ज, बरोबर आहे. कारण आपण आपल्याला जनरली माहिती आहे कार्बनची व्हॅलेन्सी किती असते, 4, पण इथं किती आहे बघा, 1, 2 आणि 3. म्हणून त्या कार्बनवरती कुठला चार्ज आलेला आहे, दिस कार्बन्स हॅव दी पॉझिटिव्ह चार्ज. आता कार्बन जर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर याचा अर्थ देर शुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ दी कार्बोकॅटायन. समजलं, म्हणजे पहिल्या स्टेपला काय तयार झालेला आहे, कार्बोकॅटायन तयार झालेला आहे. नेक्स्ट काय बघा, स्टेप सेकंड, द न्यूक्लियोफिलिक अटॅक ऑफ अल्कोहोल ऑन कार्बोकॅटायन फॉलोड बाय प्रोटॉन ट्रान्सफर. म्हणजे जो कार्बोकॅटायन आपण लास्टच्या रिॲक्शन मध्ये आपला तयार झाला होता, त्याच्यावरती या ऑक्सिजनचा काय झालेला आहे बघा, न्यूक्लियोफिलिक अटॅक झालेला आहे अल्कोहोलच्या, आणि हा आपल्याला तयार झालेला आहे, बरोबर आहे. आणि ह्याचं इक्विलिब्रियम होतं कोणासोबत, दिस प्रॉडक्ट सोबत, बरोबर आहे, ज्याला आपण इंटरमिडिएट म्हणू, ठीक आहे. आता फक्त इथून इथं कसं करून झालेलं आहे, तर हा जो हायड्रोजन आहे ना, हा हायड्रोजन कुठं ट्रान्सफर झालेला आहे, या ऑक्सिजनकडे ट्रान्सफर झालेला आहे. ह्या ऑक्सिजनची जी काही लोन पेअर आहे, त्या लोन पेअरनं बघा, या लोन पेअरनं
या हायड्रोजन वरती अटॅक केलेला आहे, हा हायड्रोजन ऑक्सिजनला अटॅच होईल, म्हणजे इथं H2O तयार होईल थोडक्यात, बरोबर आहे. आता ऑक्सिजन आपली लोन पेअर यूज केली, तर मग ऑक्सिजन वरती कुठला चार्ज झालेला आहे या ठिकाणी, पॉझिटिव्ह चार्ज झालेला आहे, बरोबर आहे. ठीक आहे. आणि आणि हा जो बॉन्ड ब्रेकिंग होतो ज्यावेळी ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन मधला ज्यावेळी जो बॉन्ड ब्रेकिंग होतो त्यावेळी हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन कोणाकडे शिफ्ट होतात, ऑक्सिजनकडे शिफ्ट होतात. म्हणून ऑक्सिजनचा या ठिकाणचा पॉझिटिव्ह काय चार्ज काय बघा, या ठिकाणचा हा पॉझिटिव्ह चार्ज निघून गेलेला आहे. ओके. नाउ दी स्टेप थर्ड इज दी असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड फिशन. That is the acyl oxygen bond fission take place followed by elimination of the water and proton. म्हणजे या ठिकाणी काय आलं बघा, तर हा जो ऑक्सिजन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आला होता इथं, बरोबर आहे, हा ऍज अ H2O म्हणून इथं, बरोबर आहे, हा मोलिक्यूल ऍज अ H2 म्हणून काय होईल बघा, रिॲक्शन मधून बाहेर पडलेला आहे, बरोबर आहे. आता तो बाहेर कसा पडेल, तर बघा हा जर बाहेर पडला मोलिक्यूल, त्या कार्बनचे बॉन्ड किती होतील, 1 2 आणि 3. मग चौथा बॉन्ड परत तयार करून सोबत होतो, कार्बन आणि ऑक्सिजन मध्ये चौथा बॉन्ड तयार होतो आणि हा हायड्रोजन ऑल्सो काय होतो, लॉस होतो. अँड देन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ दी इस्टर मोलिक्यूल, बरोबर आहे. ठीक आहे, म्हणजे इथे काय तयार होतो, इस्टर मोलिक्यूल तयार होतो, बरोबर आहे. म्हणजे आता आपण काय बघितलं बघा, आता आपण 3 स्टेप बघितल्या. पहिल्या स्टेपला आपण काय तयार केला होता, कार्बोकॅटायन, बरोबर आहे. सेकंड स्टेपला आपण काय तयार केलं, तर दिस इंटरमिडिएट, बरोबर आहे. आणि थर्ड स्टेपला आपण काय केलं, असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग केलेला आहे आणि आपल्या इथे काय तयार झालेलं आहे, इस्टर मोलिक्यूल तयार झालेला आहे. ठीक आहे. देन आता ही जी आपण रिॲक्शन बघितलेली आहे, ही आपण कुठली रिॲक्शन बघितलेली आहे बघा, ही रिॲक्शन आहे ती, ही फर्स्ट टाइप ऑफ रिॲक्शन आहे, दॅट इज दी AAC2 मेकॅनिझम, बरोबर आहे. इथं आपण बघू शकतो हे कुठलं आहे बघा, दिस रिॲक्शन इज AAC2 मेकॅनिझम, बरोबर आहे. आता आपण नेक्स्ट रिॲक्शन बघणार आहे, दॅट इज दी बेस कॅटॅलाइज्ड, that is the next mechanism, base catalyzed hydrolysis of the ester, that is the saponification reaction, that is the इस्टरचं कन्वर्जन आपण कशामध्ये करणार आहे, ऍसिड मध्ये करणार आहे. मागं आपण काय केलं बघा, ऍसिडचं कन्वर्जन इस्टर मध्ये केलेलं आहे. आता आपण काय करणार, इस्टरचं कन्वर्जन ऍसिड मध्ये केलेलं आहे. So the alkaline hydrolysis of ester to get sodium salt of acid and alcohol is called as saponification reaction, and it is a not reversible reaction. ही रिॲक्शन रिव्हर्सिबल नाही. जे आपण मागं इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन बघितली होती, दॅट इज दी कन्वर्जन ऑफ ऍसिड टू इस्टर, ती रिॲक्शन कशी होती, रिव्हर्सिबल होती. ही रिॲक्शन कशी आहे, नॉट रिव्हर्सिबल, दॅट इज दी इरिव्हर्सिबल रिॲक्शन. आता इथं आपण बघू शकतो, दिस इस्टर मोलिक्युल्स रिॲक्ट्स विथ दिस sodium hydroxide NaOH, and then there is the formation of sodium salt of this acid and the alcohol. So there is a acyl oxygen bond fission can be proved by trace technique using isotope. म्हणजे ह्या ठिकाणी सुद्धा कुठलं होतं बघा, ह्या ठिकाणी सुद्धा असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड फिशनच होतंय, बरोबर आहे. जसं आपण मागं 2 बॉन्ड फिशन बघितली होती, एक होतं अल्किल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग आणि दुसरं होतं असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग. त्यामध्ये सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शनला सुद्धा कुठलं होतं, असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग होतं आणि इस्टरिफिकेशन रिॲक्शनला सुद्धा काय होतं, असाइल ऑक्सिजनच बॉन्ड ब्रेकिंग होतं. ठीक आहे. तर ही जी सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शन आहे, ही सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शन BAC2 मेकॅनिझम फॉलो करते, बरोबर आहे. इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन कुठलं मेकॅनिझम फॉलो करते, AAC2 मेकॅनिझम फॉलो करते. तर सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शन कुठलं मेकॅनिझम फॉलो करते, BAC2 मेकॅनिझम फॉलो करते.
ठीक आहे. तर त्या मेकॅनिझम काय बघा, तर स्टेप फर्स्ट काय आहे, स्टेप फर्स्ट इज दी न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन ऑफ OH मायनस आयन्स टू दी कार्बोनिल ग्रुप ऑफ इस्टर फॉर्मिंग दी टेट्राहेड्रल इंटरमिडिएट. म्हणजे या ठिकाणी काय होतं, this OH minus ions will be attached on this ester carbonyl group, and then this carbon oxygen bond will be break, and then there is a formation of this tetrahedral intermediate. जसं आपण मागं बघितलं होतं, बरोबर आहे, कुठल्या ऍसिड कॅटॅलाइज्ड इस्टरिफिकेशन रिॲक्शनला, बरोबर आहे. आणि आता ही कुठली आहे, बेस कॅटॅलाइज्ड सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शन, दॅट इज द कन्व्हर्जन ऑफ इस्टर टू ऍसिड. देन स्टेप सेकंड काय बघा, द इंटरमिडिएट इलिमिनेट अल्कॉक्साइड आयन बाय असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेकिंग. आता हा जो काही तुमचा टेट्राहेड्रल इंटरमिडिएट तयार झालेला आहे, तो टेट्राहेड्रल इंटरमिडिएट काय करतो बघा, दिस टेट्राहेड्रल इंटरमिडिएट लुजेस दिस अल्कॉक्साइड आयन by the acyl oxygen bond breaking, and then there is the formation of this acid group, that is the RCOOH. बरोबर आहे, ते काय तयार होतो, आपला ऍसिड ग्रुप तयार होतो. आता परत नेक्स्टली थर्ड स्टेप काय आहे, दिस अल्कॉक्साइड आयन हायली बेसिक अँड इमिजिएटली ऍक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम दी कार्बोझॅलिक ऍसिड. आता आपल्याला माहिती आहे ऍसिड म्हणजे काय असतात, जे प्रोटॉन डोनेट्स करतात तेच म्हणजे काय असतात, ऍसिड्स असतात, बरोबर आहे. मग ज्या ज्या अर्थी तर निगेटिव्ह चार्ज हिअर इज द फॉर्मेशन ऑफ दी सोडियम अल्कॉक्साइड आयन. मग ते काय करतो, अल्कॉक्साइड आयन ते ऍक्सेप्ट दिस H हायड्रोजन फ्रॉम दी कार्बोझॅलिक ग्रुप, बरोबर आहे, ॲज दिस इज दी ऍसिड. ऍसिडची रिॲक्टिव्हिटी काय असते, विच डोनेट H+ आयन्स. मग हा ऍसिड H+ आयन्स ह्या अल्कॉक्साइडला देणार, म्हणजे देर इज द फॉर्मेशन ऑफ ROH, and this positive charge again joining with this oxygen atom having the negative charge, and then there should be a formation of this sodium salt of that acid. समजलं, कळलं. म्हणजे इस्टरिफिकेशन रिॲक्शनचा सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शनचा लास्ट प्रोडक्ट काय आहे, सोडियम सॉल्ट ऑफ दॅट ऍसिड. ठीक आहे. आणि इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन मध्ये काय होतं, तर पर्टिक्युलर इस्टर तयार होतं. दोन रिॲक्शन जे आहेत, सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शन आणि इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन, एकमेकाला काय आहेत, रिव्हर्सिबल आहेत. समजलं, कळालं. म्हणजे आपण आता काय काय बघितलं, तर आपण हे मेकॅनिझम बघितलेलं आहे बघा, दॅट इज दी BaC2 मेकॅनिझम. त्याने आपण काय मिळणार, दॅट इज दी बेस कॅटॅलाइज्ड हायड्रोलिसिस इस्टर. म्हणजे आपण कुठली रिॲक्शन बघितलेली आहे, या ठिकाणी आपण बघितलेली आहे बघा, सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शन. दिस सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शन आपण बघितलेली आहे, बरोबर आहे. म्हणजे सॅपोनिफिकेशन म्हणजे काय, कन्व्हर्जन ऑफ इस्टर टू ऍसिड. देन आपण काय बघितलेलं होतं बघा माग, तर आपण AaC2 मेकॅनिझम बघितलं होतं, बरोबर आहे. AaC2 मेकॅनिझम, दिस AaC2 मेकॅनिझम, बरोबर आहे. या AaC2 मेकॅनिझम मध्ये काय होतं बघा, देअर शुड बी अ कन्व्हर्जन ऑफ दिस ऍसिड. या ऍसिडचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, इस्टर मध्ये होतं, बरोबर आहे. नेक्स्ट इथं इस्टर मध्ये होतं, ठीक आहे, समजलं. सो सॅपोनिफिकेशन रिॲक्शन इट इज अ कन्व्हर्जन ऑफ इस्टर टू ऍसिड, and esterification reaction it is a conversion of ester to acid to ester. Okay, and both the reaction follows acyl oxygen bond breaking, बरोबर आहे. सॅपोनिफिकेशन follows BaC2 mechanism and esterification follows AaC2 mechanism. Now the next part of that topic is the pericyclic reaction. We will be seen in the next lectures.